प्रसादादि भगवते प्रसादु यशा प्रसादन्नभूति कुतयोऽपि ध्येयं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिशन्दं वन्दे गुरुश्रीचरणरविन्दम् गुरुकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्व भक्त्या लौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्या लौमि पुनः पुनः अजानुलम्बित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगोधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्फुटीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दजगद्गुरुं श्रीअद्वैत नमोस्तुभ्यं कलिजनकृपानिधे गौरीप्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमः राधिनीस्वरूपाय गौराङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमस्ते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्यं पण्डितं मुदा श्रीगौराङ्गकृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसम् गौरप्रेमप्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणो सुताय च श्रीमन्नरहरये नमः बर्हापीडभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कुम्भुकण्ठं स्मेतशुभगमुखं साधरनस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं लोभीकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृत्तं ब्रह्मगोपालमीशम् नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया बलियोषि प्रेमी भक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां अदोरेणुं योगिनशं यशां हरि कथोद्गीतं
भाति भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो हुरि अभालोचनो शम्भुर् भगवान् बदरायणि जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरह कातर अजहाव पुत्रेति तन्मयादया तरवयो विनेदुस्तन् सर्वभूतहृदय मणिमानतस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवन्नं सुहितावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति हरे बंदी छाय गोसाईर चरण जहाँ হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর যাদের প্রাণ সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তি দান। নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল জয় জয় নিতাই গৌর হরি হরি বল। নর হরি প্রাণময় গৌরাঙ্গ হে হা গৌরা প্রাণ গৌরা গৌরাঙ্গ হে নর হরি প্রাণ গৌরা গৌরাঙ্গ হে হা গৌরা প্রাণ গৌরা গৌরাঙ্গ হে গৌরাঙ্গ হে। জয় শ্রী গৌরহরি। নিরবধি কৃষ্ণাবেশ প্রভুর শরীরে মহাবিরক্তির প্রায় ব্যবহার করি। কলিযুগ পাবন অবতার প্রেম পুরুষোত্তম পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু অশেষ বিশেষ কৃপা ভাজন কৃষ্ণ দৈপায়ন বেদ ব্যাস অবতার পরম পূজ্যপাদ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁর শ্রী শ্রী চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ থেকে মধ্যখণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে শ্রীমন মহাপ্রভু গয়া থেকে প্রত্যাগমন করেছেন শ্রীরাম নবদ্বীপে। গয়াতেই তার অন্তঃকরণে প্রেমের সঞ্চার ঘটেছে। সেটি হচ্ছে একটি কারণ। প্রত্যক্ষভাবে বিষ্ণুপাদ পদ্মের দর্শন স্পর্শন, এবং দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে কৃষ্ণ প্রেমের বীজ স্বরূপ
যেটি পরম্পরাক্রমেতে বিকশিত হচ্ছিল মাধবেন্দ্রপুরীর থেকে। এই কলিযুগে প্রেমের প্রথম অঙ্কুর বিকাশ মাধবেন্দ্রপুরীর মধ্যেই দেখা যায়। তার থেকে কিছু বিস্তৃতি লাভ করে তাঁর চরণাশ্রিত অনুগত পরম পূজ্যপাদ ঈশ্বরপুরী পাদের জীবনে। আর সেই বৃষ্টি এক পুণ্যক্ষণে গদাধরের পাদ পদ্ম অঙ্কিত মহাতীর্থ স্থানেতে শ্রীমন মহাপ্রভু প্রাপ্ত হলেন গুরু কৃপাতে। এইবার সেই প্রেমের পরিপূর্ণ ব্যাপ্তি প্রকাশ বা বিস্তার লাভ হল শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্য দিয়ে, এবং সেই প্রেমের বিস্তার এমন অত্যাদ্ভুত ভাবে বিস্তৃতি লাভ করল যে শাস্ত্রে নাহি দেখি ওইছে লোকে নাহি শুনি, এই ওইছে ভাব প্রকাশিলা নাসি চূড়ামণি। তা সেই নিত্য সিদ্ধ প্রেম সব প্রকাশ। তাই বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, নিরবধি কৃষ্ণাবেশ প্রভু শরীরে। নিরবধি মানে হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। কি জন্মাবধি থেকে? না না, জন্মাবধি থেকে নয়। এটি বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হল গয়াতে গুরু পাদ পদ্মের কৃপা প্রাপ্তির পরে, এবং তার লক্ষণ কিসভাবে প্রকাশ পেল? মহাবিরক্তেরও প্রায় ব্যবহার করে। বিরক্ত নয়, মহাবিরক্ত। বিরক্ত শব্দে কি না, বিগত বা বিরত আসক্তি দশা যার হয়েছে তিনি বিরক্ত। জড়জগতের যে কোনো প্রকার আসক্তি যাকে কখনো প্রলব্ধ করতে পারে না। তাই বিশ্বের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি প্রলোভনীয় ভোগের বিষয় থাকা সত্ত্বেও তার মাঝে যে নির্বিকার আসক্তি শূন্য অবস্থা প্রাপ্ত মহাপ্রভুর দশা ঠিক তেমনি হল। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, ভক্তগণ, এই কলিযুগে শুনতে হবে গৌর কথায়। গৌর কথাই হচ্ছে মহা ঔষধি। এই একটি ঔষধের দ্বারা তিনটি উদ্দেশ্য সাধন হবে। কি কি তিনটি উদ্দেশ্য সাধন? সংসার সিন্ধু তরণে হৃদয় যদি সংকীর্তন অমৃত রসে রমতে মনশ্চিত, প্রেমাম্বুধ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি, চৈতন্য চন্দ্র চরণে শরণ প্রয়াতু। সংসার সিন্ধু তরণে হৃদয় যদি এই ভয়ঙ্কর ত্রিধাপ জ্বালাময় দূর অধিক্রম্য সংসার সিন্ধু, এই সিন্ধুর স্বরূপটি কেমন? মহাজন বলেছেন, সংসার দুঃখ জলধৌ, এটা হচ্ছে অগাধ অনন্ত
অনন্ত দুঃখের সমুদ্র এই সংসার। পার হওয়া যাবে না, পারবে না তুমি, বিশেষত কলিযুগে। কেন না, তুমি আক্রান্ত হয়ে রয়েছ এই সমুদ্রের মধ্যে ডুবে। নক্র মকরই কবলীকৃত, কাম এবং ক্রোধরূপ মকর এবং কুম্ভীর কর্তৃক তুমি আক্রান্ত হয়ে পড়েছ। তাদের হাত থেকে মুক্ত হওয়া কখনো সম্ভব না। তুমি যদি চেষ্টা করতে চাও, পারবে না। কেন না, যে তুমি মুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করবে তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের দ্বারা তো, কিন্তু সংসার দুঃখ জলদৌ পতিতস্য কাম ক্রোধাদি নক্র মকরই কবলীকৃতস্য দুর্বাসনা নিগড়িতস্য। এই দুর্বাসনারূপ ভয়ঙ্কর দুশ্ছেদ্য শেকলের দ্বারা তুমি এমন ভাবে বাঁধা রয়েছ, এই শেকল থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। কই শেকল তো দেখা যাচ্ছে না, দেখা যায় না। তার পরিচয় হচ্ছে দুর্বাসনা। এই দুর্বাসনা লৌহ শৃঙ্খল। দুর্বাসনা কাকে বলে না, একমাত্র কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্যময়ী সেবা বাসনাময় যে ভক্তির অনুশীলন প্রচেষ্টা কাম্য বস্তু, এছাড়া জগতে শুভ অশুভ বেদ বিহিত যত রকমই কর্মের প্রতি বাসনা, প্রত্যেকটি বাসনাই হচ্ছে লৌহ শৃঙ্খল। আমি বিরাট ভজন করে করে ইতিহাস সৃষ্টি করব, এটাও দুর্বাসনা। আমি বিরাট বৈষ্ণব দার্শনিক হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করব, এটাও দুর্বাসনা। বাহ্যিক জগতের তো লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা রয়েছে, কিন্তু পারমার্থিক রাজ্যে ভজনের ক্ষেত্রে এই সবই হচ্ছে দুর্বাসনা। আর এই দুর্বাসনা শেকল এমন দুশ্ছেদ্য অজ্ঞাতসারে, এই শেকল কখন এসেছে আমাদের হাত পা গুলোকে বেঁধে ফেলে দিয়েছে, নিজে আমরা বুঝতে পারি না। আমরা ভাবি যে বোধহয় ঠিক পথেই চলছি, কি ভুল করছি। কখনো কখনো আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলছি কৃষ্ণের ইচ্ছা না হলে কি হয়। এই জন্য শুভ অশুভ সমস্ত কর্মের প্রতি যে আসক্তি সবই দুর্বাসনা। এই দুর্বাসনা শৃঙ্খলের দ্বারা তুমি হাতে পায়ে বাঁধা, কাজেই অঙ্গ সঞ্চালন পূর্বক তুমি নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না। তাহলে আমি সাহায্য প্রার্থনা করব কারো কাছে না, তাও পারবে না। কেন? দুর্বাসনা নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য। লক্ষ লক্ষ শুভাকাঙ্ক্ষী হিতাকাঙ্ক্ষী তোমার জন্য যথা সর্বস্ব যারা বিসর্জন দিতে বদ্ধপরিকর সংকল্পিত চিত্ত, এত এত হিতাকাঙ্ক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে তুমি আমি মনে করি আহা আমি ধন্য, আমি বোধহয় অজেয়, আমি বোধহয় অমর, আমার অনেক সহায় আছে। কিন্তু ডাক্তার যখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিশ্চিত ঘোষণা করে বলে দিল যে এটা তোমার ক্যান্সার রোগ এবং এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে আর কোনো চিকিৎসা হবে না, এখন মৃত্যুর জন্য তুমি প্রস্তুত হতে থাকো। তা এত যে শুভাকাঙ্ক্ষী হিতাকাঙ্ক্ষী যারা অর্থ বৃত্ত বুদ্ধি শক্তি দিয়ে
আমার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল। ভাবতাম এতগুলো আমার সহায় রয়েছে। সেদিন তারা আমাকে ঘিরে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলবে, ভাই আর আমাদের কিচ্ছু করবার নেই, এখন তুমি তার কথাই ভাবো। তাহলে বহু সহায়তার মধ্যে থেকেও আমরা পরিহত জীব কত অসহায়, সেটি সম্যক উপলব্ধি করবে। করি মহাজন বলছে, তুমি এই দুস্তর সংসার সমুদ্র সাঁতার দিয়ে পার হতে পারবে না গো। কেন? তুমি তো আবদ্ধ, তারপরে তুমি অসহায়। তাহলে কে আমার উদ্ধার কর্তা রয়েছে? একজন, সেটি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু। নিতাই গৌর হরি। এই ভবসমুদ্র থেকে উদ্ধার করার একমাত্র করুণাময় ভগবানই হচ্ছেন এই কলিযুগ পাবন অবতার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। তাহলে কর্তব্য কি? না, সংসার সিন্ধু তরণে হৃদয় যদি শ্যাম, তুমি যদি বুঝতে পারো যে সংসারটা সুখের নয়, আর সংসারে এসে যত কিছু বেদ বিহিত কর্তব্য সাধনের কথা শুনছি, দেখছি, এই সমস্ত কর্তব্য সাধনের দ্বারাও মানব জন্ম সার্থক হয় না। সাধু সঙ্গ করে সেটি জানা যায়। চতুর্বর্ণাশ্রমে যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে, সধর্ম আচরি তবু রৌরবেতে মজে। মহাজন বলছেন যে বর্ণ এবং আশ্রম পালনের জন্য বেদ যে সমস্ত বিধান দিয়েছেন, কেউ যদি একনিষ্ঠভাবে সেই বিধানগুলো পালন করেন, তবু তিনি এই ভবসমুদ্র পার হতে পারবেন না, একমাত্র যদি কৃষ্ণ ভজন না করেন। তাই এই দুস্তর সংসার সিন্ধুকে যদি তুমি পার হতে ইচ্ছা করো, হৃদয়াংশা, তোমার যদি ঐকান্তিক বাসনা থাকে, কেমন আর আমার উপায় নাই, যখন জানতে পেরেছি মৃত্যুকে পণ রেখে আমাকে ওইখানে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে, তাকে আশ্রয় করতেই হবে। একটা স্থূল দৃষ্টান্ত এরকম প্রমাণ যে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সমসাময়িক ঘটনা। স্বামী বিবেকানন্দ দীক্ষা প্রার্থী হয়েছিলেন ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর তাকে দিনক্ষণ বলে দিয়েছেন, নরেন তুই অমুক দিন এতটার সময় গঙ্গা স্নান করে আমার কাছে আসবি, মায়ের মন্দিরে তোর দীক্ষা হবে। এইবার ঠাকুর করেছেন কি, গোপনে ভক্তগণকে দিয়ে কিছু বলিষ্ঠ বলিষ্ঠ যুবক তাদেরকে নিযুক্ত করেছেন গঙ্গাতে, যে ও যখন ওই গঙ্গা স্নান করে দীক্ষা নিতে আসবে, তো তাই যখন গঙ্গা স্নান করবে তখন তোমরা ওকে একেবারে গঙ্গার মধ্যে চেপে ধরবে, প্রাণ যায় যাক, যাতে জল থেকে ও উঠতে না পারে। এখন উনি তো তা জানেন না, হরি বল হরি বল। এখন গঙ্গায় যেই স্নান করতে নেমেছে, আর ওদের তো শেখানোই রয়েছে, ওরা একেবারে জলের মধ্যে এমন ৫-৭-১০ জনের চেপে ধরছে, আর উঠতে পারছে না। এবং ব্যবহারিক জীবনে তিনি ব্যায়াম ট্যামও করতেন, শারীরিক শক্তি যথেষ্ট। বহু চেষ্টা করে কোন রকমে যখন উঠে নিঃশ্বাসটা নিয়ে ডানটা বাঁচল, আবার জলের মধ্যে চেপে ধরেছে। বুঝতে পারছেন এরা আমার সঙ্গে এমন করছে কেন, এ তো আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।
ঠাকুর কি এটা জানে না? আর এরা তো মনে হচ্ছে ঠাকুরেরই সঙ্গ করে, মাঝে মাঝে দেখেছি। এইবার বিরক্ত হয়ে ভিজে কাপড়ে বক বক করতে করতে বলে, প্রাণটা তো বাঁচল, আমার দীক্ষা মাথায় থাক, আমি এখন যাই বলে ঠাকুরের প্রতি অভিযোগ তুলে বক বক করতে করতে চলে যাচ্ছেন। আর ঠাকুর হাসতে হাসতে আসছে। কি হলো, কি হলো? ও নরেন, চুপ। ঠাকুর, তুমি ডাকাতে সর্দার, আজ আমার প্রাণটা শেষ হয়ে যেত। কার সঙ্গে তো আমার কোনো বিবাদ নেই, আর তো আমি কোনো ক্ষতি করিনি, এইভাবে আমাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র কেন তুমি করেছ? শোন না, একটু তত্ত্ব আছে। এর মধ্যে কি তত্ত্ব বলো তো? প্রাণটা যদি চলে যেত। আচ্ছা নরেন, বলতো, তোকে যখন ওই জলের মধ্যে ওরা চেপে ধরেছিল আর তোর শ্বাস প্রশ্বাসটা যখন শেষ হয়ে আসছিল, তখন নিজেকে বাঁচাবার জন্য তোর মধ্যে কিরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সেটা তোমাকে বলতে হবে। ঠাকুর জানো, তখন তো আমার নিজের শক্তির ওজন আমি বিচার করছি না, যে আমার শরীরে কতটা শক্তি আছে, আমি এদেরকে প্রতিহত করতে পারবো কি না পারবো, এ বিচারবোধ আমার হারিয়ে গিয়েছে ঠাকুর। তখন আমি একেবারে মরিয়া হয়ে গিয়েছি নিজেকে উদ্ধার করবার জন্য ওই বিপদ থেকে। এবং শেষে যা আমার বিধাতার বর, আমি কৃতকার্য হয়েছি, প্রাণটা বেঁচেছে, তাই আমার আর দরকার নাই সব। কাছে আয়, কাছে আয়। শোন, ওই যে জলের মধ্যে যখন ওরা চেপে ধরেছিল, তো শ্বাস প্রশ্বাসটা রুদ্ধ হয়ে প্রাণান্ত অবস্থা, ভেতরে বাঁচবার জন্য যে ছটফটানি, এবং তুই সমস্ত প্রচেষ্টা দিয়ে তার থেকে উদ্ধার পাবার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়েছিলি, ছল ছল নয়নে ঠাকুর বলছে, এই ভব সমুদ্রে ডুবে গিয়ে তুই কি সেই রকম দম বন্ধ হওয়া অবস্থা অনুভব করছিস নয়? যদি সংসার সমুদ্রে ডুবে গিয়ে ঠিক দম বন্ধ হওয়ার, গঙ্গা ডুবে থাকা অবস্থার মতো মনে করিস, এবং এর থেকে উদ্ধার পাবার জন্য যদি তোর এই গঙ্গায় ডুবে থেকে উঠবার যে প্রচেষ্টা, ওই রকম যদি অন্তরে প্রচেষ্টার উদ্দীপনা জাগে, তবেই তোর গুরু কৃপা হবে এবং দীক্ষা নেওয়া সার্থক হবে। তা আমাদের তো বোধই নেই যে ভয়ঙ্কর সংসার সমুদ্র, এই সমুদ্রে যে আমরা কি মর্মান্তিক দশায় রয়েছি, এ বোধই নেই। তাই মহাজন বলছেন, যদি সৎসঙ্গ প্রভাবে তুমি বুঝতে পারো প্রাণান্ত দশায় পৌঁছে গিয়েছি, এই সংসার দুঃখ জলধৌ পতিতস্য, তখন একটাই উপায়, হৃদয়াংশা। যদি তোমার ঐকান্তিক হৃদয়ের উৎকণ্ঠা থাকে এই সমুদ্র থেকে তুমি উত্তীর্ণ হবে বা অতিক্রম করবে, তাহলে চৈতন্য চন্দ্র চরণে শরণং প্রয়াতু। তুমি আর দ্বন্দ্ব দ্বিধার চক্রে পড়িও না জগৎ, তুমি একেবারে নির্বিচারে হা গৌর, প্রাণ গৌর বলে চরণ আত্মসমর্পণ করে দাও। এই কলিযুগে শরণং প্রয়াতু, প্রকৃষ্ট রূপে তার চরণে আত্মসমর্পণ করো। কেউ বলছে যে না, আমি সংসারের তত্ত্বটা বুঝেছি, কাজেই সংসারের কে দেখে আমি ভীত সন্ত্রস্ত নয়, কিন্তু আমি আনন্দ পাচ্ছি না। ও তাই? এটা কলিযুগ। এইখানে একটা জায়গায় অপ্রাকৃত নিত্য শাশ্বত সনাতন চিন্ময় আনন্দ ধরা আছে, আর সেই বস্তুটি প্রদান করেছেন আমাদের মহাপ্রভু। সেটি কি?
কোন বস্তুটি? না তত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণ, ভক্তি প্রেম রূপ, নাম সংকীর্তন আদি আনন্দ স্বরূপ। এই সংকীর্তনই হচ্ছে আনন্দ, সাক্ষাৎ মূর্তিমন্ত আনন্দ। এটি হচ্ছে আনন্দ রস। তুমি যদি সংসারের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করেছ, কিন্তু আনন্দ পাচ্ছ না তো, অপ্রাকৃত অখণ্ড আনন্দ সমুদ্রে তুমি নিমজ্জিত হতে চাইছো তো? সংকীর্তন অমৃত রসে রমতে মনস্যে। তোমার কি অন্তরে বাসনা জেগেছে কলিহত জীব, যে তুমি সেই আনন্দ সমুদ্রে রসের খেলা খেলবে? হ্যাঁ, সেই আনন্দের সমুদ্রের নামই হচ্ছে নাম সংকীর্তন। এই সংকীর্তন আনন্দ রসে তুমি যদি বিহার করতে প্রত্যাশী হও, ক্রীড়া করতে প্রত্যাশী হও, তোমার মনের মধ্যে যদি ঐকান্তিক লালসা জাগে, চৈতন্য চন্দ্র চরণে শরণং প্রয়াতু, তাহলে তুমি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণেই তুমি সর্বান্তঃকরণে শরণাগত হও। কেন না, এই সংকীর্তনের পিতাই হচ্ছেন তিনি। এই বস্তুটি তিনি যাকে প্রদান করবেন, তখনই তার নাম সংকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রেমের স্ফূর্তি ঘটবে। ওটি কৃপা সাপেক্ষ, প্রেমাবতার চৈতন্য মহাপ্রভু। এবং প্রেমাম্বুধ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি, এই যে উন্নত উজ্জ্বল রসাত্মক ব্রজ প্রেম, যা অতীব অতীব নিগুড় অতি গুচ্ছ, এবং সেই প্রেমটি অনন্ত বৈচিত্র্যতে বৈচিত্র্যময় এবং চরম পরম আস্বাদ্য। হে কলিহতজি, সেই প্রেমাম্বুধ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি, যদি উন্নত উজ্জ্বল রসাত্মক সেই ব্রজ প্রেমে তুমি যদি বিহার করতে ইচ্ছা করো, তাহলে একটাই উপায়, চৈতন্য চন্দ্র চরণে শরণং প্রয়াতু। তুমি সর্বতভাবে ওই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে বিকিয়ে যাও, হা গৌর তোমার হলাম বলে। এই হচ্ছে মহাজনের সিদ্ধান্ত। এই কলিযুগ, তা গৌরকে আমরা পাবো কোথায়? ওই চিত্রপট বা বিগ্রহকে তো পেয়েছি, কিন্তু তাতে তো সাক্ষাৎ বোধ আসছে না। বিগ্রহের কাছে বসে কই আনন্দের বাতাসটা তো গায়ে লাগছে না। তাহলে দৃষ্ট স্পৃষ্ট সংস্কৃত কীর্তিত বা যে গৌরের বৈশিষ্ট্য যেন তেন প্রকারণে তার সান্নিধ্য, তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলেই আনন্দ পাওয়া যাবে, হচ্ছে না কেন? বলে ওই বিগ্রহরূপী গৌর বা চিত্রপটাদিতে গৌর ঠিকই আছে, কিন্তু তার চাইতে একেবারে কৃপাময় গৌর হচ্ছে গৌর কথারূপ, যে গৌরাঙ্গ বাংময় মূরতি। মহাপ্রভুর বাংময় মূরতি হচ্ছে শ্রী চৈতন্য ভাগবত। এটি হচ্ছে কথাময় গৌরহরি। তা এই কথাময় গৌরহরিকে যদি আশ্রয় করা হয়, কেমন আশ্রয়? যেমন সর্বস্বামী করতেন, তারা দুপ্রহর 3 প্রহর ধরে চৈতন্য কথা আস্বাদন করতেন, এবং পরবর্তীতে তাদের অনুগত ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণ, ভক্তগণ। এই গৌর কথারূপে গৌর এমন একটি, যা একটু একাগ্র চিত্তে শ্রবণ করতে শুরু করলেই আনন্দ জাগবেই জাগবে।
অনুভূতি আসবেই আসবে। এই জন্য শরণং প্রয়াত সর্বতোভাবে, তার চরণে শরণাগত হতে হবে। সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার উপায় গৌর কৃপা। সংকীর্তন রসে রতিমতি প্রাপ্ত হওয়ার উপায় হচ্ছে ওই গৌর চরণে শরণাগতি। এবং প্রেম সমুদ্রে সুখ ক্রীড়া করতে গেলে তার উপায় হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে শরণাগত হওয়া। তাই বৃন্দাবন ঠাকুর বলছেন, শোনো ভক্তগণ, আমি আগেই তোমাদের বলে দিয়েছি, এই মধ্যখণ্ড কথা শোনো এক চিত্তে। এক চিত্তে শব্দে একাগ্র চিত্তে শোনো, গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। বুঝিতে না পারে আয় পুত্রের চরিত, তথাপি পুত্র দেখি মহা আনন্দিত। আমরা গতকাল শ্রবণ করেছি, মহাপ্রভু অন্তরঙ্গজনকে বিদায় দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে তোমাদের সঙ্গে আমার কিছু অতি রহস্যময় কথা রয়েছে, প্রাণের কথা। সেটি যত্রতত্র যখন তখন যেমন তেমন পরিবেশে বলা যাবে না, এবং বহুজনের মধ্যেও বলা যাবে না। কেবলমাত্র অনুভবী জন তাদেরকে নিয়ে, সেই স্থানটি হচ্ছে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহ। এই যখন বললেন, মহাপ্রভু দিয়ে সবাইকে বিদায় দিলেন, তার সমস্ত অন্তরঙ্গ ভক্তগণ বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন। মহাপ্রভু নিজ গৃহে অবস্থান করছেন, কিন্তু আবার যে তিনি একা হয়ে গেলেন, চিত্ত অন্তর্মুখী হয়ে গেল, তখনই অন্তরটা দেখছেন কৃষ্ণময়, কৃষ্ণ প্রেমের উথাল পাথাল তরঙ্গ রাশি। তখন আর স্থির থাকতে পারলেন না। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি প্রভু করেন ক্রন্দন, আয় দেখে পূর্ণ হয় সকল অঙ্গন। শচীদেবী বুঝতে পারছেন না এ কোন নিমায়, সেই নিমায় আমার সেবা তৎপর, সংসার ধর্মের কর্তব্য সাধনে সব সময় তৎপর। এ তো অন্য নিমায়, এর যেন আর কোনো বাহ্যিক আবেশ নেই, বাহ্যিক কর্তব্যবোধ নেই, সংসারের প্রতি কোনো মায়া মমতাও নেই। অবিশ্রান্ত নয়নে শ্রাবণের ধারা, আর হৃদয়ে হাহাকার, আর মুখে হা কৃষ্ণ বলে ক্রন্দন। আয় দেখে পূর্ণ হয় সকল অঙ্গন। এইবার সচিমা রয়েছেন আর প্রভু রয়েছেন, অন্তরঙ্গ ভক্তগণ চলে গিয়েছেন। তা প্রেমের উচ্ছ্বাসটি আবার সে মহাপ্রভুর উপরে এমন প্রভাব বিস্তার করলেন, প্রভু আবার এমন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ক্রন্দন শুরু করলেন। এর আগে নয়নশ্রুতে যেমন কুসুম উদ্যানটি প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল, আবার সেই নয়নশ্রুতে গৃহের অঙ্গনটা পূর্ণ হয়ে গেল। কিসের হাহাকার! কোথা কৃষ্ণ বলয়ে ঠাকুর, বলিতে বলিতে প্রেম বাড়য়ে প্রচুর। এই হচ্ছে প্রেমের বৈশিষ্ট্য। প্রেম যত নির্মল হতে থাকে, প্রেম যত প্রগাঢ় হতে থাকে, ততই কৃষ্ণ বিরহ প্রগাঢ় হতে থাকে। যুগায়িতং নিমিষেন চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং, শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহেন মে। তাই কৃষ্ণ ছাড়া প্রাণটা আর বাঁচে না। কোথা কৃষ্ণ, আর কাঁদছেন মহাপ্রভু।
এই প্রত্যেকটি আর্তনাদ যেন ঘৃতাহুতি হচ্ছে। অন্তরে যে প্রেমানল দিক দিক করে প্রচলিত হচ্ছিল, যতবার তিনি হা কৃষ্ণ বলছেন ততবারই যেন আহুতি পড়ছে, আর প্রেমানলটি একেবারে দাও দাও করে প্রচলিত হয়ে উঠছে। কিছু নাহি বুঝি আয় কোনো বা কারণ, করজোরে গেলা আয় গোবিন্দ শরণ। কেউ নেই, হয়তো পিত্রালয়ে রয়েছেন লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী, তখন এসে পৌঁছান নাই, একা সচী মাতা আর মহাপ্রভু। এবার ওই প্রেম ক্রন্দন দেখে সচীমা বিভল হয়ে পড়লেন, এবং মাও তো সাধারণ মা নয়, মায়ের অন্তঃকরণেও কিছু যে তত্ত্বজ্ঞান নেই তা নয়। মা বুঝতে পারলেন যে নিমায়ের এই ক্রন্দন, নিমায়ের এই কৃষ্ণ বলে আর্তনাদ, এটি সাধকের জীবনের একটা বিশেষ উন্নত অবস্থা। আজকে নিমাই সেই স্তরে পৌঁছে গিয়েছে, কিন্তু পরিণাম কি হবে কে জানে। আমার তো একটাই আশ্রয় ওই নিমায়, আর তো কেউ নেই। কিন্তু সেই নিমায় যখন এমন প্রেম বিহ্বল হয়ে গেল, তখন আমি আর কার শরণ নেব? বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন করজোরে গেলা আয় গোবিন্দ শরণ। প্রভু কেঁদেই চলেছেন হা কৃষ্ণ বলে। কি ভাষায় সান্ত্বনা দেবেন মা? খুঁজে না পেয়ে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করে গললোক বিকৃত বসে কেঁদে কেঁদে বললেন, হে প্রভু, তুমি আমার নিমাইকে দেখো, তুমি আমার নিমাইয়ের প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করো। এরকম হলো কেন? বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, ভক্তগণ, আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় হইল উল্লাস। আপন প্রকাশ কি? আপন প্রকাশই হচ্ছে তিনি যে যুগধর্ম প্রবর্তন করতে এসেছেন এবং রাধাদাস্য প্রদান করতে এসেছেন। এই দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তার অবতীর্ণ হওয়া। এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় হইল উল্লাস। এই কলিতে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন, হয়ে যে বস্তুটি প্রদান করলেন তার প্রভাব যে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে বা এই পৃথিবীতে না, একেবারে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে তার প্রভাব। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি কলিযুগ চলছে, সেই সমস্ত কলিযুগে বা যেখানে সত্যযুগ চলছে তার প্রভাবটা সেখানেও গিয়ে যেন প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করলে হইল উল্লাস। প্রেম বৃষ্টি করিতে প্রভুর শুভারম্ভ, ধ্বনি যায় শুনি ধ্বনি যায় যথা ভাগবত বৃন্দ। দিশেহারা সচিমা মালিনী সীতা দেবীকে ডাকলেন, নিমাই আমার এমন হয়ে গেল। সীতা দেবী বলছেন, সচি, তুমি অন্য কিছু ভেবো না, এই দিব্য ভাব এটি পাওয়া বড় দুর্লভ। তুমি ওকে গর্ভে ধারণ করে তোমার জীবন জন্ম সার্থক হয়ে গেল। সচি বলছেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, মহাপ্রভু প্রেম বৃষ্টি শুরু করলেন। যতবার হা কৃষ্ণ বলছেন আর নয়নশ্রুতে
চারিদিকে পরিষিক্ত করছেন পরিবেশ, ততই সেই প্রভাব যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। কে কাঁদে, কার তো হুঙ্কার। আস্তে আস্তে কৌতূহল জাগলো যারা শুনছে, এবং সেই ধ্বনিটা যেন প্রতিনাদিত হতে 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 বিস্তৃতি লাভ করলে পৌঁছালো কোথায়? শব্দ তো হয়, কিন্তু কারা শুনতে পায়? যারা কান পেতে থাকে তারাই তো শোনে, যারা কান পাতে না তারা তো শুনতে পায় না। কিসের না কিসের শব্দ হয়েছে বটে, কিন্তু সেই শব্দের তত্ত্ব তারা বোঝে না, তার আস্বাদনও বোঝে না। তা ওই যখন মহাপ্রভু সে অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দকে বললেন যে আগামীকাল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী গৃহে তোমাদের কাছে আমার প্রাণের বিবৃত অনুভূতির কথা বলবো, তখন থেকে ওই সমস্ত ভক্তগণের চিত্তমন মহাপ্রভুতেই নিবিষ্ট হয়ে থাকলো। কিন্তু মহাপ্রভু আগেও দেখেছি, এই যেন প্রেমময় বিগ্রহ। তারা মহাপ্রভুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলেও তাদের মন ওই মহাপ্রভুর আলয়ে, না জানি আবার কি মহাপ্রভু অমনি করে প্রেম বিকারে বিকারভূত হয়ে আর্তনাদ করছেন, প্রেমের গতিবেগ সামলাতে না পেরে উচ্ছ্বাসে হাহাকার করছেন। এইভাবে যাদের চিত্ত মন কর্ণ উৎকণ্ঠিত হয়ে শচীর আলয়ের দিকেই ছিল, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, শুনি ধ্বনি যায় যথা ভাগবত বৃন্দ। ভাগবত বৃন্দ মানে হচ্ছে ভক্ত বৃন্দ। এক ভাগবত বড় ভক্তিরস শাস্ত্র, আর এক ভাগবত ভক্তিরস পাত্র। এই ভাগবত বৃন্দ মানে ভক্তবৃন্দ। কোন ভক্তবৃন্দ? যারা ভাগবত ধর্মকে আশ্রয় করেছেন তদানীন্তন নবদ্বীপের মধ্যে। ওই মুখ্যত শ্রীমান পণ্ডিত গদাধর, মুকুন্দ, হরিদাস ঠাকুর, এমনি এমনি গুটি কত কত। তো তাদের তো চিত্ত উৎকণ্ঠিত, প্রভু তো বিদায় দিলেন, কিন্তু আমরা যে দশাতে দেখে এলাম আবার তো এরকম হয়নি। এই জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে তারা ছিলেন। এইবার মহাপ্রভু যখন প্রেমের উৎকণ্ঠায় হা কৃষ্ণ বলে আর্তনাদ করছেন, তাদের কানেই পৌঁছালো। রাস্তায় কত পথিক যাতায়াত করছে, সংসার কাজে ব্যস্ত কত সাধারণ মানুষ, তাদের কানেও সেই শব্দ পৌঁছালো বটে, কিন্তু তারা আকৃষ্ট হলো না। কেন না? তারা তো এই তত্ত্বটি অনুভব করতে পারে না, পারেন একমাত্র অন্তরঙ্গ ভক্তগণ। তাই যে সব বৈষ্ণব গেলা প্রভু দর্শনে, সময় করিলা প্রভু তা সবার শরণ, আবার তারা ছুটে এলেন। হায় হায়, এই সময় প্রভুর কাছে তো কেউ নেই, আবার কি প্রভু অচৈতন্য হয়ে গেলেন? ছুটে ছুটে সবাই এসে উপস্থিত হলেন। তাদেরকে দেখে প্রভু একটু প্রকৃতিস্থ হলেন। প্রভু কি হলো? প্রভু না, ওই যেটি তোমাদেরকে আমি বলবো তো সেটা আমি চেপে রাখতে পারছি না। সেই প্রসঙ্গ আমাকে এমন বিকারভূত করে তুলছে যে যতক্ষণ আমি বলতে না পারছি ততক্ষণে আমার ভেতরটা যেন গুমরাচ্ছে। এই জন্য আমি অধীর ভাবে অপেক্ষা করছি। কালী শুক্লাম্বর ঘরে বিলিবাসিয়া, মোর দুঃখ নিবে দিব নিভৃতে বসিয়া। দেখো ভক্তগণ,
আমি বলেছি একবার, আবার তোমাদেরকে বলছি, শুক্লাম্বার ঘরে তোমরা এসো। আমি আমার প্রাণের ব্যথার কথা তোমাদের কাছে প্রকাশ করতে না পারলে আমি প্রাণে বাঁচব না। প্রভুর এই দশা দেখে একজন খুব উৎফুল্লিত হলেন। কে তিনি? শ্রীমান পণ্ডিত। এই শ্রীমান পণ্ডিত চৈতন্য শাখার মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত। এর সেবা হচ্ছে মহাপ্রভু যখন নিশাকালে নাম সংকীর্তনে পথ পরিক্রমায় বের হন, তখন এরই মশাল ধরে প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলে। এবং মহাপ্রভুর তত্ত্ববেত্তা এই শ্রীমান পণ্ডিত। শ্রীমান পণ্ডিতের হৃদয়টা পরিপূর্ণ হয়ে গেল। দেখিয়া প্রভুর প্রেমে মহাহর্ষিত। আবার প্রভু সবাইকে বিদায় দিলেন। এই শুক্লাম্বর গৃহে কি হবে? আর প্রভুর এই প্রেম বিকার এ চেপে রাখতে পারছে না শ্রীমান পণ্ডিত। একদিকে আনন্দ, আর একদিকে অনুভূতির কথা কারোর কাছে ব্যক্ত না করলে সুখ হচ্ছে না। তা বলার মতো ওই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে যাবার আগেই একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেল। কি সেই পরিবেশ? না, যথা কৃত্য করি উষা কালে সাজি লইয়া, চলিলা তুলিতে পুষ্প হরষিত হইয়া। প্রত্যুষ কালে ওই সমস্ত অল্প সংখ্যক যারা প্রকৃত ভাগবত ধর্মাবলম্বী সব যথার্থ কৃষ্ণ ভক্তগণ ছিলেন, তারা প্রত্যুষেই গঙ্গা স্নানাদি সেরেই তারা অর্চনাদি করতে হবে, তার জন্য সাজি নিয়ে ফুল সংগ্রহে বেরিয়ে পড়তেন। এবং একটা জায়গায় তারা এসে সম্মিলিত হতেন। সেই জায়গাটা কোথায়? না, শ্রীবাস পণ্ডিতের আলয়। তো শ্রীবাস পণ্ডিতের আলয়ের সঙ্গে ফুল তোলার কি সম্পর্ক রয়েছে? না, শ্রীবাসের আলয় কুসুম উদ্যান আছে, এক ঝাড় কুন্দ আছে শ্রীবাস মন্দিরে, কুন্দরূপে কিবা কল্পতরু অবতারে। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন যে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে একটা জায়গাতে বহুদিন থেকে অদ্ভুত সুবিস্তৃত প্রাচীন একটি কুন্দলতা রয়েছে। এবং সেই কুন্দলতা, এমনি তো কুন্দলতা শীতকালীন কুসুম, শরৎকাল থেকে শুরু হয়, বসন্তকালের শেষ পর্যন্ত ফোটে, গরমকালে তেমন ফোটে না। কিন্তু ওই কুন্দ কুসুমের এমন বৈশিষ্ট্য ছিল, ও 12 মাসই প্রস্ফুটিত হতো। এবং এত পরিমাণে প্রস্ফুটিত হতো যে তুলে 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 শেষ করা যায় না। তা এটি সর্বজন বিদিত ছিল। ওই যারা নিজের হাতে কুসুম চয়ন করে ইষ্টদেবের অর্চনা করবেন, তাই সকালবেলা সাজি হাতে সবাই শ্রীবাস অঙ্গনে এসে হাজির। এইভাবে অন্তরঙ্গজন সবাই আসে আর একটা একটা করে কুন্দ তোলে, আর সেই ফাঁকে ইষ্ট গোষ্ঠী হয়, ভাগবতী কথা রসাস্বাদন হয়, অর্থাৎ কুসুম চয়ন হয় আর কৃষ্ণ কথা রসাস্বাদন হয়। এবং এই কুন্দ কুসুম হচ্ছেন শ্রী ভগবানের অত্যন্ত অত্যন্ত প্রিয় কুসুম। এই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য স্বরূপেও এবং কৃষ্ণ স্বরূপেও আমরা জানতে পারি। আমাদের লোচন ঠাকুর বলছেন প্রভু পড়তে ভালোবাসেন কুন্দমালা, দীঘল দীঘল চাঁচল চুল,
তাই বুঝেছে চাপার ফুল, কুঁদ মালতীর মালা বেড়া ঝুটা। বক্ষে পরিসর মালাখানি, পরিসর বক্ষে সেটি হচ্ছে কুন্দ ফুলের, সদ্য প্রস্ফুটিত কুন্দ ফুলের মালা। এই কুন্দ ফুলের মালা মহাপ্রভুর অঙ্গে থাকবেই থাকবে থাকবে। চন্দন মাখা গোরা গায়, বাহু দোলায় চলে যায়, কপাল মাঝে গোবর মোহন ফোটা। আবার রাসলীলা প্রসঙ্গে শ্রী গোবিন্দ যখন রাসক্রীড়ায় অবস্থান করছেন, তখনও তার অঙ্গে যে মালাটি ছিল সেটি কুন্দকুসুমের মালা। এই কুন্দকুসুম ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। আমরা ভাগবতের মন্ত্রে জানতে পারি, অন্তর্ধ্যান করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। এইবার কৃষ্ণহারা গোপীগণ পাগলিনী হয়ে যত্রতত্র অনুসন্ধান করতে 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 তাদের অবস্থাটি এমন হলো, অপ্রাণীতে প্রাণীবোধ এসে গেল। বৃক্ষ লতা পশু এরা যে কথা বলতে পারে না, এটা তারা এই বোধটা হারিয়ে ফেলল। তখন এই বৃক্ষ লতা পশু ইত্যাদি এদেরকেই বারবার জিজ্ঞাসা করছে, মহাপ্রভু শ্রী বিষ্ণু শ্রী গোবিন্দ কোথায় অন্তর্ধান করে গিয়েছে। খুঁজতে খুঁজতে দেখছে হরিণী ওই কৃষ্ণ অন্বেষণকারী গোপীগণের দিকে তাকিয়েছে। তা হরিণীর নয়ন তো এমনি চির সুন্দর, কিন্তু সহসা যখন সেই হরিণীগণের নয়নের প্রতি দৃষ্টি পড়ল, কৃষ্ণ বিরাহত সেই সমস্ত কৃষ্ণহারা গোপীগণের, তখন দেখছে এই হরিণীর নয়নের স্বাভাবিক সৌন্দর্য আছে বটে, কিন্তু এখন যেন একটা অনন্য সাধারণ সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে। তাই এই সৌন্দর্যের হেতুটা কি না, নয়নকে কৃত্রিম কোনো অঞ্জনাদির দ্বারা সুন্দর করা যায় না, ওটা প্রকৃত সৌন্দর্য নয়। এই নয়নের সৌন্দর্য, প্রকৃত সৌন্দর্য কোনটা, যে নয়ন কৃষ্ণ দর্শন প্রাপ্ত হয়। তাই রাধারানী বলেছিলেন না, তোরা আমাকে কি গয়না পরাবি ভাই, কিসের অলংকার পরাবি রে, এমন অলংকার পরাবি তা খুলতে হয়, তা ভিজে যায়, ভেঙে যায়, নষ্ট হয়, কিন্তু আমার সোনার বধূ এমন অলংকার পরিয়ে দিয়েছে, সে কোনোদিন মলিনও হবে না, অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। কি অলংকার বলে, তোরা যে কাজল পরাবি ওটা তো ধুয়ে যায় রে। আমার বধূ কি কাজল পরিয়েছে, শ্যামে দর্শন নয়ন ভূষণ বদন ভূষণ নামে। আমার নয়নের ভূষণ হচ্ছে শ্যাম দর্শন। যে নয়ন শ্যাম দর্শন প্রাপ্ত হয়, সে নয়নের সৌন্দর্যই প্রকৃত সৌন্দর্য। তাই হে হরিণীগণ, তোমাদের নয়নের সৌন্দর্য দেখে মনে হচ্ছে যে তোমরা নিশ্চয় কৃষ্ণ দর্শন পেয়েছ, কিছুক্ষণ আগেই পেয়েছ, আর কিছুক্ষণ আগে দর্শন পাওয়া তোমাদের নয়ন তো তাই অদ্ভুত, এত সুন্দর, এবং তোমরা যে তার দর্শন পেয়েছ এটা আমরা অনুভব করছি। কিভাবে, অপ্যেন পত্নোপগত প্রিয় এই গাত্রই স্তন্নন দৃশাংশ কৃষিণী বৃত্তি মচ্যুত বা কান্তাঙ্গ সঙ্গ কুচ কুমকুম রঞ্জিতয়া কুন্দস্রজ কুত পথেরই হোবাতি গন্ধ। দৃশাংশ কৃষ্ণী বৃত মচ্যুত, তোমাদের দৃষ্টিটা আনন্দে ভরে রয়েছে। কেন না, নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ এই দিকে এসেছিলেন, তার আমরা একটা লক্ষণ পাচ্ছি, গন্ধ। কি গন্ধ? কুন্দস্রজ কুলপথে রিহবাতি গন্ধ। শ্যামের গলায় আছে কুন্দমালা,
সেই কুন্দমালার গন্ধ, আবার তার সঙ্গে আর একটা গন্ধ পাচ্ছি, ওই মালাটি হৃদয়ে ধারণ করে তার অন্তরঙ্গ কোন সখী প্রিয়াকে নিবিড় আলিঙ্গন করবার প্রাককালে সেই নায়িকার বক্ষস্থিত কুমকুম সেই কুন্দ ফুলে লেগে গিয়ে আরো অদ্ভুত একটি দিব্য গন্ধ প্রকাশিত করেছে। সেই গন্ধ পাচ্ছি আমরা, এতে নিশ্চিত যে সেই কৃষ্ণকে তোমরা দর্শন পেয়েছ। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন এই কুন্দ কুসুমের এটাই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। কি গৌরাঙ্গ স্বরূপে, কি কৃষ্ণ স্বরূপে এই কুসুমটি বড় প্রিয়। তাই সেই কুসুমের বৃক্ষটি হচ্ছে শিবাস অঙ্গনে, আর যতই তোলা যায় কল্পতরু কখনো ফুরায় না, 12 মাসই প্রস্ফুটিত হয়। এখন সবাই তুলতে এসেছে, যতেকো বৈষ্ণব তলে তুলিতে না পারে, অক্ষয় অব্যয় পুষ্প সর্বক্ষণ ধরে। উষাকালে উঠিয়া যতেক ভক্তগণ, পুষ্প তুলিবারে আসি হইলা মিলন। সবাই আসে, ফুল তোলাও হয়, সকালবেলা ভক্তে ভক্তে দেখা দেখিও হয়, আর একটু হরিকথা রস আস্বাদনও হয়। সবে তোলেন ফুল কৃষ্ণ কথা রসে হরিবোল, আর গদাধর গোপীনাথ রামায় শ্রীবাসে। সবাই ফুল তুলছে আর কৃষ্ণ কথা পরস্পর আলোচনা করে রস আস্বাদন করছে। তাদের মধ্যে মুখ্যত কারা কারা? গদাধর, গোপীনাথ, রামায়ণ এবং শ্রীবাস পণ্ডিত, এই কয়েকজন ফুল তুলছে। হেন সময়ে আসি শ্রীমান পণ্ডিত, হাসিতে হাসিতে তথা হইলা বিদিত। সাজির হাতে শ্রীমান পণ্ডিত, যে মহাপ্রভু সেই দ্বিতীয়বার ভাব বিভল অবস্থাটি প্রত্যক্ষ দর্শন করেছে, সেই শ্রীমান পণ্ডিত সাজি নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে খুব হাসছে, যেন ভেতর একটা উপচে পড়া আনন্দ। সে আনন্দে খুব হাসছে। হাসিতে হাসিতে তথা আইলা বিদিত হইলা বিদিত। সবাই দেখে আশ্চর্য, কি হলো শ্রীমান পণ্ডিতে? তো হাসতে হাসতে সকালবেলা সাজি হাতে ফুল নিতে আসছে কেন? হাসির কি ঘটনা ঘটলো এই সাত সকালে? সবেই বলেন আজি বড় দেখি হাস্য। কি গো শ্রীমান, সাত সকালে এত হাসি কেন গো? একা একাই হাসতে হাসতে এসে উপস্থিত হলে। হ্যাঁ, হাসির তো কোনো প্রসঙ্গ এখানেও হচ্ছে না, তোমার সঙ্গে কেউ নেই। শ্রীমান বলেন আছে কারণ অবশ্য। আরে শ্রীবাস পণ্ডিত, কারণ না থাকলে কার্য হয়। আমি যে কেন হাসছি জানো? কি কারণ কহ দেখি বলে সব ভাগবতগণ। শ্রীমান পণ্ডিত বলে শোনহ কারণ। তাহলে খুলে বলো তো, তোমার এই আনন্দ থেকে উত্থিত এই যে হাসি, এই হাসির কারণটা কি? না হাসি ভাই, কারণটা আছে। কি কারণ? পরময় অদ্ভুত কথা মহায় অসম্ভব, নিমাই পণ্ডিত হইলা পরম বৈষ্ণব। এই আমার চরমতম আনন্দ, এই আমার চরমতম সুখ, আর এই আমার হাসির একমাত্র হেতু। আজ থেকে আর এই নবদ্বীপে সে উদ্ধত পণ্ডিত, দিগ্বিজয়ী পরাভূতকারী নিমাই পণ্ডিতকে দেখা যাবে না। যে নিমাই পণ্ডিতকে আমরা দর্শন পাবো তিনি পরম ভাগবত, পরম বৈষ্ণব। গয়া হইতে আইলেন সকল কুশলে, শুনি আমি সম্ভাষিতে গেলাম বিকালে। পরম বিরক্ত রূপ সকল সম্ভাস, তিলার্ধেক উদ্ধত্তের নাহিক প্রকাশ। নিভৃতে যে লাগিলেন কহিতে কৃষ্ণ কথা,
যে যে স্থানে দেখিলেন যে অপূর্ব যথা। পাদ পদ্ম তীর্থের লইতে মাত্র নাম, নয়নে জলে সব পূর্ণ হইল স্থান। সর্বঙ্গ মহাকম্প পুলক পূর্ণিত, হা কৃষ্ণ বলিয়া মাত্র পড়িলাম ভূমিত। সর্বঙ্গে ধাতু নাই হইলাম মূর্ছিত, কথক ক্ষণে বাহ্য দৃষ্টি হইলা চমকিত। শেষে যে বলিয়া কৃষ্ণ কাঁদিতে লাগিলা, হেন বুঝি গঙ্গা দেবী আসিয়া মিলিলা। যে ভক্তি দেখিল আমি তাহানো নয়নে, তাহানে মনুষ্য বুদ্ধি নাহি আর মনে। এখন থেকে আমার মনে নিমায় পণ্ডিত আমাদের মতো একজন মানুষ, এই বিশ্বাসটা আমার শেষ হয়ে গেল। সে মানুষ না, সাক্ষাৎ সেই প্রেম করে শ্রী ভগবানই তিনি বটেন। হ্যাঁ, দেখো আমাদের এমন স্বীকৃতি সৌভাগ্য যে আমরা তাকে প্রাপ্ত হয়েছি, এটাই আনন্দ। সবে কথা কহিলেন বাচ্চ হইলে, শুক্লাম্বর গৃহে কালী মিলিবা সকলে। তুমি আর সদাশিব পণ্ডিত মুরারি, তোমার সমস্থানে দুঃখ কহিব গোহারি। শোনো, এই একটা সংবাদ, আগামীকাল বিকালবেলা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী গৃহে আমাদের যেতে হবে। প্রভু তার অন্তরের নিগুড় কিছু কথা তিনি ব্যক্ত করবেন। শ্রীমানের বচন শুনিয়া ভক্তগণ হরি বলি মহাধ্বনি করিলা তখন। প্রথমে বলিলেন শ্রীমাস সুতার, গোত্র বাড়াও কৃষ্ণ আমার সভাকার। শ্রীমান পণ্ডিত, এইবার আমাদের দল ভারী হবে, আর আমরা সংখ্যালঘিষ্ঠ থাকবো না। নিশ্চয় শ্রী ভগবানের কৃপা দৃষ্টিপাত হয়েছে। গোত্র নবদ্ধতাম, এখন আমাদের গোষ্ঠীটা বাড়তেই থাকুক। এই বলে সবাই আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন এবং শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী গৃহে প্রভু কি বলবেন সেটি অনুভব করবার জন্য সবারই উৎকণ্ঠিত চিত্ত হলো। পরে মহাপ্রভু তাদেরকে নিয়ে কি তথ্য আর কি তত্ত্ব বললেন, আগামীকাল আমরা তার শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো চৈতন্য ভাগবত কথা এইখানে আমাদের বিশ্রাম লাভ করছে। হৃদয় গৌর হরি বল, হৃদয় গৌর হরি বল।